إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد لله يميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد لله يميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد لله يميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا نبيا ورسولا رضينا بالله ربا بالإسلام دينا بمحمد نبيا ورسولا رضينا بالله ربا بالإسلام دينا بمحمد نبيا ورسولا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر سبحانه إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر سبحانه إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر سبحانه إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا واعف الذي كان منا يا ربنا واعف عنا واعف الذي كان منا يا ربنا واعف عنا واعف الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمنا على دين الإسلام يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المدين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المدين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المدين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من عبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من عبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من عبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وجد وعظم ورضي الله تعالى عن البيت الطيبين الطاهرين وأصحاب الأقربين المهتدين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وبهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب
Bani syarrin nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya mawon kamu lihat terakhir mawon itu monggo ketika halaman 3 ini kitab At-Targhib wa Tarhib niki isinipun hadis-hadis sahih. Kemudian isinipun mangke dawuh-dawuh tentang sing nyenengke. Lebane ku yo apa? Diteruske dawuh-dawuh sing tentang rondo medhen-medheni utawa abot-aboti. Dadi digawe seneng, bar iki digawe rondo susah, rondo abot. Kita sarengan kita maca mangke pun pahami sesarengan. Tuhan Mahmudillah Alirrahmatul Safatul Quran Hadirati Sunnah Nafa'an Nabi Mbakil Numin Bakar Matin Balakatin Fiturana Cimain Asya'ullahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nafa'ana bi wadilumi wa karmati barakati bi jarana jemaina amin ila angkol at-targhibu fi thalabil ilmi wa ta'allumihi wa ta'limihi wa ma ja'a fi fadlil ilmi wal 'alimi wal muta'allimi. Bismillahirrahmanirrahim. At-targhibu utawi iki iku dawuh sing nyenengake, dawuh nyenengake utawa ndemenake. Fi thalabil ilmi ing dalem golek ilmu. Wa ta'allumihi lan mempelajari ilmu, wa ta'limihi lan mulangake ilmu. Wa malam perkara jaa kang teka apa ma sifat ilmi ing dalem kautamane ilmu, wal alimi lan wong kang mulang ilmu, wal muta'allimi lan wong kang ngaji utawa wong kang golek ilmu. Jadi iki pertama dawuh tentang napa? Sing nyenengke siji tentang wong ngaji, loro tentang wong mempelajari ilmu, telu tentang wong napa sing mulangake ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ben Nabi sallallahu alaihi wasallam manutawi sapane wong yuridi kang den kang ngarepaken sapa Allahu Gusti Allah bihi kelawan wong utawa ing wong khairon ing dadi wong bagus. Yufaqihu mongko minteraken agama sapa Allah wa mongko minteraken ing wong sapa Allah ing wong fidine ing dalem babagan agama. Jadi ketika Gusti Allah ngersake wong niku kok arep didadekke wong sing apik, wong niku mesti diparingi ngerti ilmu agama nang Gusti Allah sepintas niki manut. Wa qala lan ngendika sapa sallallahu alaihi wasallam kaya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tolakul ilmi utawi golek ilmu iku fardhatun fardhu. Nala kuli muslimin ngatas saben-saben wong Islam. Wa wa dingung ilmi utawi nyelehaken ilmu inda ghairi ahlihi. Niku asline wonten ghairine. Niku nginda ghairi ahlihi. Nek mriku mboten wonten ghairine nek sing ahli tematane hati niku nginda ghairi ahlihi. Ana ing ngersane wong kang ora ahli. Iku kamuqalidil khonaziri. Kaya dene wong nyenteli ngalungake apa jenenge ngalungi apa keledai utawa jarang. Al jauharo ing apa intan ya, berlian. Walu alan mutiara, wadahabalan emas. Jadi ketika pertama niki bahwa menuntut ilmu ngaji niku perlu wajib untuk semua orang Islam. Terus meletakkan ilmu pada selain ahlinya itu seperti nyentelke apa mutiara, apa nyenteli ngalungi jaran dikalungi mutiara utawa apa jenenge berlian utawa emas. Jaran kok dikalungi mutiara, dikalungi berlian, dikalungi emas ya wis ora ono gunane nek dikalungke eri ngono. Kalungi apa jenenge berlian, mutiara, emas.
Nek jalan dikalungi berlian mutiara emas yo ora ono faedah. Wa qala aku ngendika sapa sallallahu alaihi wasallam kan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Talibul ilmi utawi wong kang golek ilmu tabek sutu mongko gelar lahu maring talibul ilmi sapa malaikat pira-pira malaikat ajekne hataha ing sewiwine malaikat ridon kelawan ridho bima kelawan barang ya lubu kang nyuprih sapa talibul ilmi. Iki ketika ana wong ngaji ngene iki niku malaikat gelar suwiwine seneng karo wong sing gelem ngaji. Bakola lan ngendika sapa sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam manutawane sapane wong ja'ahu kang nekani ing wong apa ajaluhu matine wong to ajale wong wa tayu wong iku ya telubu golek sapa wong al-ilma ing ilmu laki ya mongko ketemu sapa wong Allah ing Gusti Allah walam yakunan ora ana iku benahu ing dalem antarane wong wa bainan nabiyina lan antarane pira-pira nabi illa darajatan nubuwati kejaba derajat kenabian. Jadi ketika ana wong arep ngaji, wong ngaji kok dilalah yo mati, nang mati. Niku wong langsung ketemu nang Gusti Allah. Derajate kaya dene meh kaya derajate para nabi sing bedake mung tentang derajat kenabian. Wis mantep riyen. Monggo pelajari saate-saate kan iso. Mana semakin bahasa Indonesia gitu. Tantane sami. Ataliku futola bilimi. Matalumi wa ta'limi wa maja'al fadlini wa ta'lim wa muta'lim. Hal-hal yang menyenangkan dalam mencari ilmu, kemudian mengajarkan ilmu, mempelajari ilmu dan mengajarkan ilmu, dan apa saja yang ada dalam keutamaan ilmu orang alim dan orang yang belajar. Orang alim itu ya yang mengajar dan orang yang belajar. Qala sallallahu alaihi wasallam mayuridillahu fi khaira yufaqihu fid. Barang siapa dikehendaki Allah, barang siapa dikehendaki Allah baik, maka dia akan dipahamkan dalam masalah agama. Jadi kalau orang itu dikehendaki baik, maka orang itu akan dipahamkan dalam masalah agama. Jadi mengenai paham agama itu sebenarnya itu datangnya dari Allah. Termasuk nanti di ayat misalnya yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu. Jadi orang kalau dapat ilmu itu sebenarnya bukan ini karena saya mencari ilmu. Karena banyak sekali orang mencari ilmu tapi tidak dapat, artinya ya ora paham, ya ora rada blas. Jadi ilmu itu sebenarnya utul ilma, diberikan kepada orang. Nah, apalagi ini ilmu agama itu memang jadi orang kalau mendapat ilmu agama itu sebenarnya bukan saya yang memberikan atau Pak Ali yang memberikan, tapi Gusti Allah. Dia diberi ilmu lantaran saja kita ya, sebagai lantaran, terutama masalah agama. Kemudian hadis mungkin mantek kowe. Oh, wis. Berarti ketika ana wong iki dikatakan dadi wong apik mesti dingerteke ilmu agama. Ketika ora dingerteke ilmu agama berarti jan ora dikehendaki dinas nang Gusti Allah, ora dikehendaki apik, ora dadi wong apik. Jadi memang ya, sehingga orang itu baik itu sebenarnya itu ya sudah memang kehendaki Gusti Allah. Kalau Allah sudah menghendaki itu berarti dipastikan diridhoi. Wis kehendaki Gusti Allah. Dan memang aslinya seperti itu. Maka kalau ada orang mengatakan, wah saya ini pinter atau dapat ilmu ya karena saya berusaha sungguh-sungguh. Nah nanti berusaha sungguh-sungguh itu bisa dibantah. Orang yang berusaha sungguh-sungguh ning ora oleh ilmu iki yo saking akeh. Orang yang berusaha sungguh-sungguh ora sugih iki yo akeh. Itu memang karena tidak dikehendaki. Nah,
Jadi ya semuanya itu ya manusia itu terhadap ilmu agama sifatnya di jadi cuma diberi, yang memberi ya Gusti Allah. Terus ya Monggo nek sing komentar-komentar. oh silakan monggo. Ini kita terbuka musyawarah. Musyawarah niki kaya ning Nur Madu. Enggak Pak Iza kayak bisa klesik. Berarti ketika mbok mbiyen wong wali banget lakone. Yuk nang kono kan wis dinten nang kono. Berarti kita berhubungan karo zaman umur patang sasi nang jero kandungan. Jadi wong sing bejo atau wong sing cilaka. Setengah saking ngedadeke wong bejo kemungkinan awalnya elek. Ini yuk mergane gede sian biyen zaman patang sasi nang kandungan iki dadi wong bejo. Mas Rahmat akhirat berarti diupak tihu fit. Karena itu ya di makin kotak ya kotak. Berarti ada peningkatan. Sawal ya. Iya sawal ya ngaji kok. Enggak. Atau sambil dilanjut. Enggak lanjut. Ada apa pendapat lain. Maqala tolabul ilmi fardhun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu sangat wajib. Jadi kalau dalam istilah apa tata bahasa yang namanya faridun itu berarti sangat, ada sangatnya, wajib tapi sangat. Ditambahi tak itu menjadi jenis tertentu. Jadi faridun sangat wajib terhadap jenis tertentu. Jadi yang faridun apa? Ya ilmu agama. Ala kulli muslimin, bagi setiap muslim. Jadi ini memang tidak bisa diwakilkan. Setiap muslim berarti nggak bisa diwakilkan. Mawadhi'ul ilmi inda ahlihi inda ghairi ahli kamu qalitil qanaziri al jawhara wal awala. Orang yang menyerahkan ilmu pada selain ahlinya. Jadi orang yang masyarakat menyerahkan ilmu pada selain ahlinya, bukan piawainya, itu seperti orang yang mengalungkan intan, mutiara, emas pada khanazir itu khinzir, pada celeng itu apa bahasanya sama? Nah, pada celeng. Jadi mencari ilmu ini tolabul ilmi. Kalau dalam al ilmi ini alnya namanya al tertentu, sudah diketahui, dan itu menyebutkan menurut Imam Syafi'i alnya itu ya menunjukkan ilmu agama. Jadi yang sangat wajib bagi setiap orang itu ilmu agama. Selainnya ya ada yang wajib, ada yang tidak, ada yang sunnah, artinya boleh dicari, boleh tidak. Bahkan ada yang mubah. Jadi tingkatan-tingkatan seperti itu. Oleh karena menyerahkan seseorang terhadap guru, artinya itu harus orang yang ahlinya. Artinya kalau di hadis lain tidak usidal amru ala ghairi ahli fantahisaan. Kalau urusan itu diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, ya tunggu kehancurannya. Jadi memang harus ahlinya. Kalau tidak ahli kan bengkel ya baru ya sing mangkrak ra iso dikandani. Harus yang ahlinya. Kalau kinten sangat rasional. Kemudian waqala talibul ilmi tafsutu lahul malaikatu ajniyata ridon bimayat. Orang yang mencari ilmu, juga ilmu agama lagi. Orang yang mencari ilmu itu akan orang yang mencari ilmu itu akan menjadikan malaikat
melebarkan sayapnya. Ajnihah itu ada yang menafsirkan bahwa senangnya, rahmatnya. Nah, jadi akan melebarkan sayapnya karena senang terhadap apa yang dicari. Jadi, ini malaikat di wong golek ilmu, malaikat seneng. Suwiwine digarke itu karena senang. Waqala man jaa hu ajalu wa huwa yatlubul ilma laqiyallaha wa lam yakun bainahu wa bainan nabiyyin illa darajatan nubuwah. Barang siapa mati atau datang ajalnya padahal dia dalam posisi mencari ilmu. Jadi statusnya orang itu mencari ilmu. Mencari ilmu itu berarti kalau dia itu misalnya ngaji nane Pak Kiai Ali ngaji. Nah, pokoknya tiap harinya itu ngaji. Tiap harinya ngaji terus diniyah lah ngaji itu. Kemudian dia mati. Umpama orang mati ki yo sesuk arep ngaji. Maka derajat dia terhadap para nabi itu cuman selisih derajat kenabian. Jadi sama kecuali dia tidak mendapat wahyu. Tak strip. Kelebihannya nabi itu dia mendapat wahyu, Quran atau Taurat atau Zabur itu. Nah, selisihnya cuman itu. Nah, ini mencari ilmu agama. Dan status Nabi Muhammad itu ya pengajar, membacakan ayat-ayat Allah, memberitahu. Ya ini status permanennya itu. Tidak ada yang lain, bukan kepala negara, bukan kepala sekolah apalagi. Tapi pengajar, harus membacakan ayat-ayatnya, memberitahu ini. Nah, posisi permanennya sebenarnya itu. Sehingga yang membedakan kalau orang mencari ilmu agama itu selain dia posisi udah sering ngaji kok meninggal, maka derajatnya sama dengan Nabi kecuali derajat kenabian. Karena kenabian itu tidak bisa ditawar itu dan tidak bisa melalui proposal. Mengusulkan bahwa saya jadi Nabi itu nggak bisa. Memang khusus itu. Kecuali Nabi Harun ya. Nabi Harun itu diusulkan oleh Nabi Musa. Karena dengan alasan luwes fasih. Ilate tunggal. Ilate ngomong tunggal mergo zaman bayi ini apa mangan mawa. Berarti di ana pengertian carane mau kan wong melon setuju ya kebiasaan ngaji ngono to. Dilarang melon setuju diparingi kering. Loro ora makan ngaji. Itu kan dicatat di sana sih. Utawa cara sing bahasa kasare wong bali kok ngaji utawa arep makan ngaji utawa adek ngaji mati itu wis langsung laki Allah walamnya kumpenan wa bainan nabiyina ila darajatan anu kuwata. Langsung ketemu Nabi Allah berarti wis ya langsung ketemu ditaruh berarti masih sesuatu. Nah, logikanya begini, statusnya begini. Kalau orang sedang menunggu bis, saya nunggu bis mau lewat. Niki jam jeneng kok lewat. Nah, meskipun disambi nyekel HP, kadang yo delok cewek, tapi statusnya menunggu bis. Begitu juga orang yang misalnya statusnya dia tiap hari lagi ngaji, maka dia ya setiap hari punya status Ngaji. mau ngaji. Jadi status ngaji. Oleh karena ketika meninggal ya statusnya dia ngaji atau dia menunggu ngaji. Maka updating status itu dalam agama sebenarnya sangat penting. Artinya sangat penting itu kalau dan ini dibuktikan dengan hadis yang lain, misalnya ketika para sahabat itu menunggu Nabi sholat isya tidak muncul-muncul, Nabi rawuh-rawuh tekan jam 12:30 malam. Nah, kemudian tapi tetap nunggu. Lalu Nabi bertanya kepada sahabat, Nabi ditanya kok nembe rawuh yo. Terus Nabi mengatakan bahwa kamu itu menunggu sampai status kamu dari awal itu sudah sholat. Jadi dengan menunggu itu statusnya dia sholat.
pahalanya juga sholat. Maka untuk mengupdating status ya sebenarnya kalau orang mau tidur, wah aku nunggu sholat subuh, kan status dari awal itu sudah nunggu sholat subuh. Begitu meninggal statusnya ya, oh dia menunggu sholat subuh. Tapi ya sebaliknya begitu orang, wah saya nunggu mau ngaji mapan sih, aku nak sugih agar ini. Nah statusnya kan berarti dia menunggu sugih, bukan menunggu yang lain. Wah aku nunggu sugih sih, aku tuh status menunggu sugih itu ya kalau dicatat, kalau diketahui, statusnya nunggu sugih atau nunggu mapan kan bagus. Artinya sama-sama menjalani. Mungkin ya sugih ya mungkin ya kecakaning statusnya itu, wah saya tak nunggu toh, status saya pokoknya ngaji. Saiki yo karo kerja terus sugih yo ora apa-apa, ora masalah. Dan itu juga dipraktikkan kiai-kiai, termasuk misalnya Kiai Hamid Pasuruan itu kalau ya, sering meminta, bukan meminta, murid-muridnya atau santrinya yang sudah tua gitu. Wis tua kira-kira wis arep sedo iki yo kon ngapal Quran. Ngapal Quran. Ternyata ya sirinya yang memang karena terkait dengan status. Kadang agak oleh sajus wis itu, oleh rong jus wis itu, oleh sedikit wis itu. Nah ketika ya santri kuwi wis sepuh padha sepuhe lah. Nah ketika wong kuwi itu statusnya sedang menghafalkan Al-Qur'an. Nah ini memang dasar-dasar hadisnya maupun ayatnya ada, termasuk yang tadi saya sampaikan, sehingga updating status WA itu bisa sama dengan updating status, artinya sama itu sama-sama mengupdate dan menunggu. Update status itu dikata lainnya niat orang, niat orang. Lo niat itu dalam hati begitu, wah saya besok sholat subuh, itu rasa niat itu otomatis. Masuk lo kan ini update kata-kata update status itu seorang gitu, wah aku tak niatnya ingin dari sholat subuh. Ini wis termasuk update status loh. Ya itu status. Nah, yang itu berarti kan kata lain update status itu niat. Ya. Yang pernah dipahami. Terus di batin aja udah masuk kayak gitu. Terus yang kedua berarti pernah lari ya. Kayak ini ki, ana wong ibadah to. Wong wis aku niate iki tetep ngaji, arep ngaji. Yo dilala tekan mati ibadah urung bener. Mati ibadah urung bener. So kan yo iso ana cerita kaya dene cerita protes. Ngopo ibadahmu ora bener, salah jenengan Gusti kula ngaji lho lampah nang dipateni ngono kan. Maksudnya ngono lho, penting-pentingnya ada status ini. Iya. Ya. Nah, ibadah itu harus katanya ibadah misalnya sholat. Bagaimanapun ibadah itu selalu benar, baik dilakukan secara keliru maupun tidak. Ini dari segi awal, karena begitu beribadah jeneng nyembah Gusti Allah itu otomatis benar. Cara yang salah itu untuk awal tidak masalah, artinya itu dalam proses. Terus sesuai pengetahuan ya. Nah kan di ono derajate salat antarane salat siji lan siji itu derajate beda sesuai dengan keilmuannya. Ya. Iya. Kalau nggak nyembah wis bener. Nah, yang mana kan ya semua kan sesuai dengan keilmuan. Bobot ya kualitasnya. Kualitasnya sholat karo sholatnya Pak Misro ini beda sesuai dengan keilmuannya. Neng wis kabeh wis bener. Bisa ilmunya, bisa ikhlasnya, bisa komplit. Karang mantep banget karang ibadah kok ana sing sah, ana sing ora sah, ana sing sah ketompo, ana sing sah ning ora ketompo sebenarnya Gusti Allah. Ada sah secara hukum, ada sah ya wis manut Gusti Allah wae. Tapi ibadah apapun itu selalu benar. Gimana kan kowe gelem lakon iku wis bener ya. Iya, ngono iki bantah-bantah wong iki padha-padha lek kosongan lho. Padha-padha lek kosongan. Mungkin pemahane wong dhewe-dhewe. Mbak, Pak Sam. Aman Sam monggo kemana jenengan. Padha ya padha lek kosongan kabeh. Lanjut.
Tapi ketinggalan gathuk nggih. Lanjut berarti. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan dawuh sapa sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ad-dunya utawi dunia iku maunatun dilaknati. Mangunun dilaknati apa ma perkara fiha ingkang tetep ing dalem dunya illa dzikrallahi. Kejaba zikir utawa eling Allah. Wa ma lan perkara walahu kang ngiringi apa ma ing zikir Gusti Allah. Wa aliman lan wong kang mulang ngaji. Wa muta'aliman lan wong kang dimulang ngaji utawa wong kang ngaji. Berarti dunia dan seisinya itu semua dilaknati kecuali siji, orang yang zikir kepada Allah dan sesuatu sing menjadikan iso mugaen zikir nang zikir karo Gusti Allah, zikir karo Gusti Allah. Loro, wong sing mulang ngaji. Telu, wong sing ngaji utawa wong sing dimulang ngaji. Nggih ta? Nggih. Wa qala lan dawuh sapa sallallahu alaihi wasallam kaya Nabi sallallahu alaihi wasallam afdalu sedekati utawi luwih utama-utamane sedekah iku ayat ta'alama. Ing yen to mulangake sapa almaru awak-awakan utawa wong al muslimu kang Islam ngilman ing ilmu sumayu alimuhu nuli mulangaken sapa muslim ing ilmu ya Pak. Nuli mulangaken sapa muslim ing ilmu akahu ing sedulure muslim al muslima ing akahu ing sedulure muslim ya. Al muslima kang muslim ngono. Ya sifat. Lah kok laran dawuh sapa sallallahu alaihi wasallam fatlul ilmi utawi kautamane ilmu iku khairun luwih bagus min fatlil ibadati tinimbang saking kautamane pira-pira ibadah. Wa khairu dinukum utawi luwih apik-apik agamane ira kabeh. Wa khairu dinukum utawi luwih apik-apik agamane ira kabeh iku alwaramu wirangi. Wirangi iki ngati-ati ngono. Jadi pertama semua yang ada di dunia itu dilaknati kecuali apa? Kecuali satu zikir kepada Allah, dua dan sesuatu yang menyebabkan bisa zikir kepada Allah. Contohnya nggon-nggon sing gawe nang kono eling Gusti Allah. Utawa nomor loro wong sing mulang ngaji, nomor telu wong sing gelem ngaji. Terus sak utama-utamane sedekah niku ana wong gelem mulang wong Islam, pedhoto Islam, mulang ilmu, yuk sing diulang kuwi mau mengko mulang meneh nang sedulure meneh sing Islam. Jadi meneh amal jariah ngono wae. Terus kautamane ilmu iku keutamaan ilmu iku lebih bagus daripada beberapa ibadah. Sebab ibadah itu tetap bil ilmi kabeh pertama ilmu. Terus luwih apik-apike keagamaane wong iku nanggone alwarong, ngati-ati. Hati-hati dalam hal haram jelas ditinggal, halal wae kok isih golek halal sing kabeh antare kabeh. Teoriane sing ajeng nambah-nambahe apa? Dunia malunatun, dunia itu dilaknat itu dunia yang kalau dalam tata bahasa itu ada dana yatni duluan, ada danian. Nyambi monggo kali nyambi. Yang itu artinya dana itu bisa artinya dekat atau rendah. Jadi dunia yang namanya dunia itu apapun segala sesuatu yang hanya didasarkan pada dunia. Mentoknya ya nang dunia tok. Jadi di dunia saja. Terus kecuali dunia yang untuk mengingat Allah. Kenapa begitu? Bagaimanapun namanya mengingat Allah itu berarti mengingat Khalik pencipta. Mengingat pencipta itu bagaimanapun lebih utama daripada mengingat yang diciptakan. Sehingga begitu begitu orang itu mengingat pemberi, misalnya saya memberikan rokok ini,
Yang diingat itu rokok, bukan yang memberikan. Nah, itu bagaimanapun tetap lebih utama yang diingat itu yang memberi. Begitu dia dinai hadiah atau dia kelingan kalau sik ngenai iki ya itu namanya ya apa ya? Ya rusak lah atau tidak baik. Kacang lah ini. Jadi bagaimanapun kenapa dunia yang bagus itu untuk mengingat Allah ya karena itu mengingat pencipta bukan mengingat yang dicipta sehingga itu yang baik ataupun yang mengantarkan wa mawalah itu yang mengantarkan pada zikrullah. Jadi segala sesuatu apapun Sarana prasarana ya sarana prasarana itu yang mengantarkan ke situ itu yang baik. Dunia yang bukan ma'munah berarti dunia yang sangat baik. Dunia yang bisa untuk sebagai sarana prasarana ingat kepada Allah. Ya. Nanti kaya apa ini? Gone lemah ngene ri dilukai, diwakape, iki kan gawe eling nang Gusti Allah berarti kudu dunia kuwi. Ning dunia sing ora mangunun, sing ora dilaknati. Ya, dunia yang dalam rangka untuk akhirat. Ya, utawa ya bondo sing nang kono gawe sarana prasarana men iso iling karo ya ya memang seperti itu. Ya ana yae barang ya ora iso tenan ketok yae. Nah kemudian untuk zikir kepada Allah itu dunia yang bagus. Yang kedua untuk ngajar. Yang ketiga untuk belajar. Jadi itu kayak yang terkait dengan ngajar berarti ya yang terkait dengan belajar ya misalnya ngeragati anak, itu sangat penting. Masuk di sini ini bukan yang dunia malunah tapi dunia yang mabruk yang berkah. Berarti kode-kode wae ini mau kode-kode wae tuku rokok. Ning nek tuku rokok itu digawe sangu ngaji. Ini kan ini rokok itu ya rokok dunia ora sing mamunun ngono lho. Lagi ramai ada dukun. Ya kira-kira wong iku kan ya kaya nganu dadi sarana prasarana apa nggo ngaji. Nyatane nek ngaji ini kan ndomblong tanpa udur ya paneng. Berarti kalau pikirannya sudah nanti tuku rokok ning rokok iki mau dienggo gawe sarana prasarana lek ngaji men semangat. Apa tuku rokok ning mbok gawe men le nyambut gawe kuat mergo nyambut gawe tanggung jawab karo anak bojo. Dadi wis rokok itu kudu rokok sing donya mangunun ora sing dilanati. Ya lho. Ya benar. Terus afdhalus shadaqah ayat alamal mar'ul muslimu ilman summa yu'allimuhu akhahul muslim. Paling utamanya sedekah. Jadi sedekah yang paling utama adalah ya apa itu orang Islam yang orang Islam yang mencari ilmu atau belajar ilmu. Ini itu sedekah yang paling utama. Itu disamakan dengan sedekah dan sedekah yang paling utama. Kemudian orang itu mengajarkan ilmunya kepada yang lain, yang muslim yang lain. Jadi itu afdhalus shadaqah. Jadi shadaqah itu tidak harus memberi, ada yang menerima. Tapi belajar itu lebih penting atau lebih utama daripada sedekah yang selainnya. Otomatis dari itu pernah ya para sahabat itu ya tanya pada Rasulullah, artinya rodok protes kok lah, ya bukan protes lah, tetapi begini, orang yang miskin itu bertanya pada Rasul, ya Rasul, orang kaya itu kepenak itu yo wis sholat, yo wis ibadah, yo haji, yo sedekah. Nah saya itu miskin, tidak, aku ya sholat, ya ibadah, tapi saya nggak bisa sedekah. Jadi jawab Rasul ya, kamu mau saya tunjukkan sedekah untuk kamu.
ternyata ya termasuk mencari ilmu dan seluruh badan kita itu sebenarnya bisa sedekah. Jadi ya tabassum kan senyum dengan yang lain, sumeh ki sedekah, wajah cuwer ki sedekah. Niku pun mlebu sedekah. Dadi sik bangsa ngoten iki ya sedekahe ngoten niku sik duwe duit nggih. Wis misale sedekahe duit nanti dunia. Terus status ibadah itu tidak terbatas oleh orang itu kaya atau tidak. Dikampil. Waqala fadlul ilmi khairun min fadlil ibadah wa khairu dinikum al-wara. Keutamaan ilmu itu lebih baik daripada keutamaan ibadah. Ya memang karena segala sesuatu itu harus ada ilmunya. Maka mencari ilmu itu wajib. Nanti begitu ibadah itu istilahnya orang kalau mau beribadah itu bisa memilih prioritas berdasarkan ilmu, memilih hal yang paling penting, paling mendesak, paling gampang, dan paling bisa dilaksanakan. Ini menjadi penting dari sisi strategi, termasuk yang ibadah itu perlu strategi juga. Makanya kalau ibadah wong ngalim ki gampangane lah apa kuwi jenenge ana gambare turune wong alim itu luwih diwedeni setan tinimbang karo ngibadahi wong bodho. Nah, ya karena memang nggih. Turune wong alim iki utawa bahkan ke WC aja ibadah. Kemana-mana ibadah itu gara-gara cuma status, menstatuskan diri lah aku iki arep ngene. Kelon wae ibadah. Iya. Kelon wae padha karo jihad. Bisa bila padha karo perang kan enak kafir. Mulane kula kelan-kelan anake akeh, iki baca paling naik. Masalah kan padha karo manteni wong 70 kafir. Wong sing dikelani kok siji ya. Ya punjul ya, cuman beda ning ngeloni anak kepiye, ngeloni bojo kepiye ning beda. Iki nek siji ya. Siji kan Glereng. Menangan urusan iki. ngapain kok. Nah agak Arab dia nak agak Ya berarti ya status Jawa niat, niat ke agak niat terus berganjar terus. Mungkin ngira yo piye oleh ganjaran. Mulane ning itu susah. Sepakat nggih jenenge rondo ibadah seneng. Seneng iki oleh ganjaran lho. Nek ning itu bisa. Kan seneng sing biasa lho. Ya kur seneng tok kok piye to. Ya. Wahairukum Wis to. nggih. Wa khairu dinikum al-wara'u wa. Disabate Sebaik-baik agamamu artinya ajaran agamamu ya wirai. Wirai itu meninggalkan hal-hal yang kurang berguna. Itu ada yang meninggalkan hal-hal yang haram itu wirai. Tapi kalau yang ada yang meninggalkan hal-hal yang sia-sia, kurang berguna itu ditinggalkan. Itu namanya wirai. Atau menghindari sesuatu yang menjadikan memprioritaskan sesuatu sing apakah orang berhubungan karo kae hadis dak mayari buka ilang malayari buka berhubungan ya, berhubungan juga. Ya apa tinggalkan sesuatu yang kamu Yang meragukan dengan mencari sesuatu yang sudah tidak ragu-ragu. Wirai. Pun itu tambah tak men sabat ini sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Wangan Abi Umamah lan hadis saking Abi Umamah kala nika sapa Abi Umamah. Dzukira den tutur li Rasulillahi maring Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sapa rajulane wong lanang loro. Ahaduhuma utawi salah sijine wong lanang loro iku ngabidun wong kang ahli ibadah. Wal akharu lan kang meneh iku ngalimun wong kang pinter agama. Faqala mongko ngendika
sapa alaihi afdhalus sholati wasalam. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faklul ngalimi utawi kautamane wong kang ngalim pinter agama ngalal ngabidi ing ngatasé wong kang ahli ibadah iku kafat li kaya dene kautaman ingsun ngala adnakum ing ngatasé saendhek-endheke ira kabeh. Berarti Kanjeng Nabi ngendika apa? Kanjeng Nabi ngendikake ana wong lanang loro siji wong iku ahli ibadah ning mungkin ora pati berilmu. Nomor loro wong sing berilmu agama maksud mriki. Terus Kanjeng Nabi ngendika keutamaane orang sing berilmu agama dengan orang yang ahli ibadah tapi mungkin kurang paham agama itu seperti keutamaan Kanjeng Nabi dengan wong sing paling umat yang paling rendah menurut. Jadi keutamaan orang yang berilmu agama dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah tapi tanpa ilmu, mungkin kurang pati bener atau belum bener, itu seperti keutamaannya Kanjeng Nabi dengan umatnya Kanjeng Nabi yang paling rendah dalam hal mungkin ibadahnya apa ilmune. Sumakola nuli ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanjeng Rasulullah sallam. Innallaha tamsune Gusti Allah wa malaikatahu lan pira-pira malaikat Gusti Allah. Wa ahlas samawati lan penduduk pira-pira langit wal ardil lan penduduk pira-pira bumi. Hatta namlata sehingga semut fi hujuriha ing dalem ronge semut. Wa hatal huta lan sehingga iwak. Laya iku layu soluna yakti padha macakake selawat ndongaaken ngalamu alimin nasa ing atase wong kang mulang menungso al khaira ing kebagusan. Oke, hadis bilih Gusti Allah penduduk langit, penduduk bumi sehingga semut yang ada di dalam rong dan iwak sing nang banyu itu dondongake wong sing gelem mulang padha-padha menungso mulang kebagusan ya seperti itu. Terus waqala lan ngendika sapa sallallahu alaihi wasallam mangu beda nah iya Pak mangu beda ora den sembah ngono Pak napa mangu beda ora den sembah sapa Allah Gusti Allah bisain kelawan suwi-suwi Amdalu kang luwih utama min fikhin katimbang saking kepemahaman ilmu fidine dalam agama. Wala waqihun lan wong kang ahli ilmu agama wahidun kang siji iku asad luwih banget dalam arti medeni abot luwih banget abot ngalas saya saitone ngatasi pira-pira setan min alfi ngabidin katimbang saking 1000 wong sing ahli ibadah. Wali kuli saen lan iku kedue saben-saben suwi-suwi ngimadun utawi cagak. Wangi madu hadat dini utawi cagake ikilah agama iku alfiqhu ilmu fikih. Indikane Kanjeng Nabi Gusti Allah iku le nyembah Gusti Allah iku kudu nganggo kepemahaman agama dengan ilmu lah gampangnya. Terus satu orang yang ahli ilmu agama itu lebih menakutkan bagi setan, lebih berat bagi setan daripada 1000 orang sing ahli ibadah tapi dia tidak begitu paham tentang ilmu ibadah atau ilmu agama. Terus setiap sesuatu itu ada pokoknya, ada tiangnya, ada cagaknya. Terus cagake agama itu ilmu fikih. Allah ada tim kabirun alimu sama betul. Apa? Kayak ala-ala. Terus bakola ngendika sapa sallallahu alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza maratum nalikane liwat sira kabeh biryadil jannati kelawan taman swarga. Partangau mongko ningu utawa lerene ya. Kalu padha matur sapa sahabat, ya Rasulullah, duh Kanjeng Rasul, wa Maria dua iku apa riyadul jannati utawi taman swarga. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi, majalisul ilmi utawi riyadul jannah
taman swarga iku majalisul ilmi. Kanjeng Nabi ngendika, ketika kowe do liwat taman surga modho apa ninguo utawa lereno syukur melu. Terus sahabat takon, taman swarga niku napa Kanjeng Nabi? Taman swarga iku majelis ilmu, wong sing bahas ilmu. Dari Abi Umamah Bukira Rasulullah ada dua orang yang disebut Rasulullah. Disebutkan bahwa yang pertama orang itu ahli ibadah, kemudian yang kedua orang alim. Jadi orang ahli ibadah, yang satunya orang alim. Kemudian Nabi mengatakan afdhalus sholah wassalam. Ya, Afdhalus sholah wassalam itu kan Pakola ngalahi afdhalus sholati wassalam itu berarti pakola ngendika sapa ngalahi afdhalus sholah wassalam itu kan Nabi. Oh iya. Okay. Kemudian Nabi mengatakan, ya kalau dihadapkan orang ahli ibadah dan orang alim, orang pintar itu ya, keutamaan orang alim di hadapan ahli ibadah atau dibanding ahli ibadah itu seperti keutamaanku yaitu Rasul dibanding atau terhadap orang yang paling rendah di antara umat. Jadi itu ahli ibadah sama orang alim. Jadi keutamaan orang alim, ahli ilmu agama dibanding dengan orang ahli ibadah itu seperti keutamaannya Kanjeng Nabi dengan umatnya Kanjeng Nabi yang paling rendah. Tapi ini orang ahli ibadah yang ibadah tapi tanpa ilmu. Kalau biro-biro ilmu, kalau tidak pakai ilmu kan ibadahnya ngawur. Artinya ya, melakukannya tidak sesuai dengan prosedur. Kalau misalnya nyopir mobil ya wong ra iso langsung nyopir kan ya membahayakan. Nabrak kan membahayakan. Nah, kemudian Rasul mengatakan sesungguhnya Allah dan para malaikatnya dan para penduduk langit dan bumi, bahkan sampai semut-semut pun dalam lubangnya, hingga apa itu namanya, ikan paus, iwak gede lah, mereka pasti mereka mendoakan, maksudnya membacakan sholat itu mendoakan atau memintakan keselamatan kesejahteraan kepada Allah bagi orang yang mengajarkan ilmu kepada yang lain. Nah, jadi mu'allim binasa itu ya jadi orang yang ahli ilmu atau alim ngomong ibadah sidik-sidik itu tetap sangat lebih aman karena yang mendoakan sangat banyak. Kalau mau gampangnya kayak contoh malaikat, penduduk langit, penduduk bumi, ngasek semut sing nang jero, ngasek iwak sing nang jero banyu, iku dondongake Pak Misra kabeh. Nah, Pak Misra selamat ngono cara kan yang mulang wong to. Ndongake oleh napa? Lukas utamane wong mulang. Begini. Terus wakola men tangga mau bidang Allah bisain Abdul Masikin. Allah itu tidak layak disembah terhadap sesuatu yang lebih utama dibanding memahami agama. Jadi bagaimanapun menyembah Allah itu yang paling utama itu ya dengan memahami agama. Itu dengan memahami agama. Min fiqhin fi dinin itu dengan memahami agama. Jadi dengan memahami agama itu berarti menyembah Allahnya paling utama. Dan orang paham atau ahli fikih dalam arti tahu aturan atau aturan Islam.
orang ahli fikih satu itu lebih sulit bagi setan untuk mengganggu dibanding 1000 ahli ibadah. Nah, dan itu memang di riwayat-riwayat ada tes-tesannya benar atau tidak itu. Ya ternyata bahwa ketika ada dites bahwa ini uang sik gawane ibadah tok ora kanggo ilmu karo sik wong pinter ning rusak. Dites Pak. Coba dites carane ngetes coba sik gawane ibadah kanggo ilmu ki kita tes, dites misalnya di riwayat itu dites dengan pas malam didatangin dengan tidak menampakkan diri bahwa ilmu ibadah wis apik ngene-ngene wis jaminanmu swarga. Sesuk wis rasa salat wis bebas. Akhirnya ya ngomong dengan suara gaib tidak kelihatan dan yang ngomong itu mengaku bahwa saya ini Tuhanmu yang setiap hari kamu sembah. Ternyata baru harus bebas berarti ora salat ora uswa. Terus ketika diujikan kepada orang yang ngalim ning rusak. Wong ngalim rusak ku gawane mabuk. Dalam kondisi mabuk kuwi ya didatengin dengan mimbo-mimbo dan mengaku saya ini Tuhan. Oh iki wis mabuk bola-bali apa ora isin ngene. Wah akhirnya sok ngomong saya itu Tuhan enggak kelihatan. Kowe ning ndi goleke karo kok pedang. Artinya orang yang ngalim dalam kondisi seperti itu, meskipun dalam kondisi mabuk itu, begitu orang ngomong dengan tidak kelihatan apapun, saya ini Tuhan. Ya dipun karya dicari no, goleki karo nggo pedang. Nah ini buktinya seperti itu. Sehingga orang pinter atau orang alim satu itu lebih susah bagi setan untuk mengganggu dibanding 1000 orang ahli ibadah. Tapi dengan tanpa ilmu ya. Nah, fa'inna faqihan wahidan mutawaringan atadu ala saitoni min alfinya bidin are lagi kan. Fa'inna faqihan wa nek anak-anake Alutri apa bisa aku enggak tahu. Bapaknya masih tak pintar kan. Fa'inna faqihan wahidan mutawaringan asadu ala saitoni min alfinya bidin. Wong alim fikih siji tur kang ngedoi haram luwe abot timbang ngabe 1000 munggo setan. Satu orang ahli ilmu agama ning yang mutawaringan lho Pak. Yang hati-hati dhek ora ahli ilmu agama mbah-mbah gandul iku luwe abot program bagi setan daripada 1000 orang ahli ibadah ning diwari ngene takon. Ala-ala ngaji Aril, ngaji apa? Akid, ngaji Julio. Ngaji Iza. Mungkin Iza iki tak takon karo bapakne paling opo Pak ngono. Monggo. Iki pun sabab Paman Sam nopo? Iki sekarang pada kosongan Pak. Wali kuli syai'in badun main batu hadatin segala sesuatu itu ada kalau ada tulangnya atau ada patokannya, ada sokone ada itulah segala sesuatunya ada apa ya soko lah ya. Nah sokone agama itu ya memahami ajaran agama atau al-fiqh atau ahli fikih. Kemudian kita maratum diriyadul jalan fartau. Kalau kamu lihat ya, kalau melewati taman surga, maka singgahlah. Terus ngono kuwi lah arane ning ngono kuwi nonton. Kemudian mereka mengatakan, wahai Rasulullah,
Apa itu Riyadul Jannah? Taman surga itu apa? Jawab Rasul ya, majelis ilmu seperti ini namanya taman surga. Dan memang ya di hadis-hadis lain disebutkan, termasuk wong sik gur mampir, misalnya tak mampir kurang nemoni Pak Ali atau nemoni Pak Eko, itu ya begitu dicatat, begitu diatur ning Gusti Allah, kemudian malaikatmu yang ini tidak masuk ini mau mampir kurang buku HP atau kopi itu kan Gusti Allah ya, nah oleh dia itu sudah mendatangi itu dan berarti masuk dalam golongan itu, tidak boleh dilainkan. Artinya ya kecatet walaupun teko ya guru orang ngopo-ngopo atau kurang nemoni wong ya dimasukkan dalam golongan itu, masuk majelis ini. Malaikat yo ono sing anu kalau sentimen barang. Angka orang ngaji guru ngene-ngene iku. Kurang boleh wifi kok pas ning kono. Iya ora oleh. Tidak boleh dikeluarkan dari majelis ilmu, Tetap harus di dalamnya. ya, Tapi harus dihitung dihitung majelis di dalamnya. ilmu. Nah, taman surga. Ya. Nah, taman surga kan taman iki ya apa no? Isis toh. Simbol-simbol ya dadi nek ngaji campur ngantuk ya lumrah kan ya simbol-simbol. Dan ini Jenengan taman kan kepenak. alhamdulillah. Allah taala alamu.